सत श्री अकाल दर्शकों, मैं डॉक्टर सुमिता सोफत बांझपन विशेषज्ञ अपने यूट्यूब चैनल विच तुहाडा स्वागत करदी आ। अज आपां गल करांगे कि बांझपन की समस्या की हुंदी है ते किहड़े पेशेंट्स नूं टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत है। आपां टेस्ट ट्यूब बेबी का कामयाबी दर किवें वधा सकदे आ ते एक पेशेंट जिहड़ा बेऔलाद है उन्होंने किवें सिलेक्ट करना चाहिए कि वह किहड़े हस्पताल जाए, की एक्सपर्टाइज होनी चाहिए है डॉक्टर की ते किहड़ी मशीनरी एक वधिया IVF सेंटर विच होनी चाहिए है जिहदे नाल आपां सक्सैस रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो जिहड़ी बांझपन की समस्या है उहदे विच हसबैंड विच भी प्रॉब्लम हो सकती है, वाइफ विच भी प्रॉब्लम हो सकती है। हसबैंड विच प्रॉब्लम का मेन कारण होंदा है कि शुक्राणुओं की कमी होना, शुक्राणु नील होना, या फिर हसबैंड वाइफ दोनों है सब कुछ नॉर्मल होंदा है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होंदी। जिहड़े कि 5% जोड़े इहो ਜਿਹੇ भी होंदे है जिन्हां दे विच कोई भी कारण नहीं लभ्या जांदा। औरतां विच बांझपन की समस्या के कई कारण है, जिवें कि ट्यूबां दा बंद होना, ट्यूबल ब्लॉक होना, एंडोमेट्रियोसिस होना, अंडेदानियां दी रसौलियां होनियां, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होना, बच्चेदानी विच फाइब्रोइड्स होने, या फिर सब कुछ जब ठीक है तां भी प्रेगनेंसी कई बार नहीं होंदी। सो जब भी एक बांझपन पीड़ित जोड़ा आता है उन्होंने दे डिटेल विच हसबैंड वाइफ के टेस्ट करने बहुत ज़रूरी होंगे है, क्योंकि बिना टेस्ट से कोई भी ट्रीटमेंट जोड़ा है वो सक्सैस नहीं हो सकता। मैं पिछले 27 सालों तो बांझपन की समस्या वाले पेशेंट्स को देख रही हाँ, तो पेशेंट सीधा आके कई बार कहते हैं कि असी टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है या ICSI करानी है, पर सब तो पहला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक कपल नूं इन्वेस्टिगेट किया जाए, देखा जाए किहड़ी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स का हल करके फिर जड़ा है आपां टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं। सो सैकेंड पॉइंट यह है कि किहड़े पेशेंट्स है, किहड़े कपल्स है जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत पै सकती है। सब तो पहला तो जिहड़े पेशेंट्स है उन्होंने बांझपन की समस्या बहुत देर तो हो गई है, उन्होंने एज वध रही है, उन्होंने होर भी कोई ट्रीटमेंट तो सक्सैस नहीं मिलिया। दूजा पेशेंट्स है जिन्हें लेडीज़ की ट्यूब्स बंद होंदियां है, वो ट्यूब्स नहीं खुल सकदियां, उन्होंने एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, अंडेदानी की समस्या है, अंडा ठीक नहीं बनता या अंडे बहुत घट बनते हैं, या फिर जिहड़ी है बच्चेदानी की तय जिहड़ी है वो ठीक नहीं है। इहो ਜਿਹੇ केसिस विच भी आपां टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं। आदमियों विच जब शुक्राणुओं की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिहड़े कि शुक्राणु किसी होर टेक्नीक नाल जिवें कि IUI वगैरह टेक्नीक दे नाल जब सानू नहीं सक्सैस मिलता तो टेस्ट ट्यूब बेबी की लोड़ पै सकती है। आदमियों विच जिहड़ा मेन कारण है जिहदे कारण आपां IVF ICSI करते हैं वो है नील शुक्राणु। जिन्हां कपल्स दे विच शुक्राणुओं की समस्या है, जिन्हां मेल्स दे शुक्राणु बिल्कुल नील है, हुण वो भी अपनी संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। सो टेस्ट ट्यूब बेबी जिहड़ा है वो प्रोसीजर की हुंदा है, किवें आपां करदे आ। सो जब भी एक कपल आता है उहदे टेस्टां तो बाद बच्चेदानी तैयार करन तो बाद आपां एक लेडी नूं इंजैक्शनस शुरू करते हैं, जिहड़े कि इंजैक्शनस पीरियड के दूसरे दिन तो शुरू हो जाते हैं। लगभग 10 तो 12 दिन ना टीके चलते हैं। जब लेडी के अंडे बन जाते हैं तो फिर जिहड़े आ अंडे अल्ट्रासाउंड के जरिए पेशेंट नूं थोड़ी बेहोशी करके वो अंडे कड्डे जाते हैं, जिहड़े कि फिर वो लैब विच देखे जाते हैं। फिर लैबोरेटरी विच जिहड़ा है टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर स्टार्ट होंदा है। सो पेशेंट्स विच कई धारणा, कई मिसकनसैप्शनस होंदी है कि जिहड़े वो टेस्ट ट्यूब दी प्रोसीजर है कितना पेनफुल प्रोसीजर है, उन्हां दी लाइफ बिल्कुल खड़ता नहीं जाएगी, स्टैंड स्टिल हो जाएगी, वो काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो बिल्कुल मिसकनसैप्शनस है। टेस्ट ट्यूब बेबी दे विच पेनफुल प्रोसीजर नहीं हुंदा, आपां पेशेंट नूं सडेट कर दिंदे आ, 10 मिनट का प्रोसीजर है, अंडे कड्डे जाते हैं। जब एक लेडी के अंदर भ्रूण रखा जाता है वो बिना बेहोशी दे रखा जाता है, वो पेनलैस प्रोसीजर है, उहदे विच कोई दर्द नहीं होंदी, ते भ्रूण रखवाउण तो बाद लेडी नूं स्ट्रिक्ट बैड रेस्ट की लोड़ नहीं होंदी। सिर्फ जिहड़े नॉर्मल प्रिकॉशनस है उन्हां नूं वो लैणे चाहिए है। सो ये है टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर। मैं हुण तुहानूं अपनी लैब विच भी लैके जावांगी, दिखावांगी कि यह प्रोसीजर्स किवें कीते जांदे है, क्योंकि जब पेशेंट सुनता है कि मैं टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है या किवें कामयाबी दर बढ़ा सकते हैं आपां, हुण मैं तुहानूं इस वीडियो विच दिखावांगी कि साडे हस्पताल विच किहड़ी मशीनरी है, किहड़ी नई टेक्नीक्स है जिहदे नाल आपां
ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇਖੋ 15 ਤੋਂ 20% ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਕਸੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕਸੀ ਵਿਧੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਲ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰੂਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਦਾ ਮਿਲਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਭਰੂਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈਚਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਦੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਥਿਕ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈਚਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਮਬਰੀਓ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਬਰੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰੂਣ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭਰੂਣ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਡੇ 5 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰੂਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕਸੀ ਦੀ ਨਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪਿੰਡਲ ਵਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਪਰਮ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੰਜੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਇਓਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਭਰੂਣ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਰੂਣ ਹੁਣ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਰੂਣ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰੂਣ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ IVF ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੋਡੂਲਰ IVF ਲੈਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੋਡੂਲਰ IVF ਲੈਬ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੈਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗੈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਸਟੀਰੀਓ ਜ਼ੂਮ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਨੋਕੂਲਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 37 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਰੂਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਰੂਣ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗਰੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਇਕਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਭਰੂਣ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇੱਕ ਐਗ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਦਾ ਮਿਲਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਨੀਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਈ ਮਸ਼ੀਨ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਮਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਪਿੰਡਲ ਵਿਊ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਇਕਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਜ਼ਰ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਭਰੂਣ ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪਤਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਗਰੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰੂਣ ਬਣਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੇਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਾਈ ਗੈਸ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ এনवायरमेंट ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਡੀ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਲੇਡੀ ਦਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਲੋਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਕੈਥੇਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਵਰਗੇ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਨਲੈਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਇਓ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਭਰੂਣ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਜਦ ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਸਾਈਕਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੂਣ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸੰਤਾਨ ਜੋੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ।